حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں سے ہے واحد، اس سے مراد ہر گناہ اور مصیبت منقول ہے، بس ایک روایت. معنی آیت یہ ہے، کون بتا رہا ہے؟ یہ تیرا باپ بتا رہا ہے، معروف القرآن بتا رہا ہے کہ معنی آیت یہ ہے بتوں کو یا گناہوں مصیبت کو چھوڑیے. اچھا، اس لیے کبھی بھی جب آپ کے پاس 5 لوگ ایک طرف ہوں، احد روایت کو مینگو بھی نہیں پکڑتا. اسی لیے آپ کے اپنے خدا یعنی کہ معرف القرآن لکھنے والے نے کس چیز کو مانا ہے؟ بتوں کو. کدھر سے بیٹھے ہوئے ہو؟ اب ایک کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ مفتی تو ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتا ہے. اصل نام سے آنا، چہرہ لگے تو مفتی ہے. تم پورا پڑھ کے سنا دو سب. ماشاءاللہ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں لوگ. اب تم ماشاءاللہ تفسیر الحمدللہ چھوڑ سب دیے تو سمجھ گئے، سب ہنس پڑھے رہے جا ہیں رہا تیرے ہے. پہ، سب ہنس رہے ہیں تیرے بتوں پہ. کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑیے. رسول اللہ صلی ہاں اللہ علیہ وسلم ہاں، تو پہلے ہی سب کچھ چھوڑے ہوئے تھے. آپ کو کہاں اس چھوڑے کا ہوئے تھے؟ حکم کرنے کے ہیلو معنی یہ ہے کہ ہیلو آئندہ بھی ان چیزوں ہیلو کو دور رہیے. ہیلو یار سنیے ہیلو یار، آئندہ ہیلو بھی ان چیزوں سے دور ہیلو، رہے. اور در اور حقیقت رکو یہ حکم امت کے لیے تعلیم اور ہے، رکو، امت کے لیے تعلیم ہے. او سب بھائی، پڑھ رہے ہیں اب تو ماشاء اوے اللہ سے جو سائنسدان، لکھے ہوئے اوے تمہارے سے. ایڈم سائنسدان، بھائی، ایڈم جی یہ او صورت جلیبی. مدثر کے جو پہلا، ایڈم جی صبر کرو یار. تو صورت اوے مدثر کا بھائی جو صبر پہلا کر، لفظ ہے، وکاس تو صبر کر. پہلے ایک مفتی سے بات کر لیتے، 2 نمبر مفتی سے پہلے مجھے بات کر لیتے. اس سے وہ یار کدھر سے تم بیٹھا ہوا ہے 2 جس کا کرنا خدا شروع اللہ ہے کیے. ہی نہیں، جس کا خدا تو اب معروف آگے القرآن بڑھائیے، ہے. تفسیر آگے بڑھائیے، تفسیر اچھا آگے بڑھائیے، پڑھتا سب پڑھ ہوں. لیں گے. اوے سال ہے سب پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ابے سب پڑھ نشے لیں میں گے. ہے کیا؟ ٹون ہوا ہوا ہے؟ نشے میں ہے؟ نشے میں ہے؟ شکر ہے آہستہ ہوا، میوٹ ہوا. اچھا جی، رسول اللہ تو پہلے ہی سب کو چھوڑ دیے ہوئے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ ان کا اللہ کہہ رہا ہے. ان کا اللہ کون ہے؟ معروف القرآن. آپ کو حکم دینے کے معنی ہے کہ آئندہ بھی ان چیزوں سے دور رہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اس کا اللہ معروف القرآن کہہ رہا. اور در حقیقت یہ حکم امت کے لیے تعلیم ہے، جو کہ آئندہ تاکید رسول کو مخاطب کر کے دیا گیا. کس کو کر کے دیا گیا؟ رسول کو مخاطب کر کے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا مولوی. لیکن وہ پرانے سارے بندوں کے حساب سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف چوتھا حکم محمد کو دیا گیا تھا، بتوں کو گھر سے نکالو. ہاں بھائی بولو. پھر دیوانے بنا رہے ہیں لوگوں کو آپ. اس دیوانہ میں نہیں کہ یہ بنا رہا، بات میں اصل میں لکھی پڑھا رہا ہوں. جو آپ لوگ چھپا کے رکھتے ہو سامنے رکھ رہا ہوں. چھپاؤ نہیں میرے نہیں سامنے. یار، اس میں تمہارا کہاں اللہ لکھا ہوا ہے معروف ایسے. القرآن ہے. جھوٹے مکار. یار اچھا کچھ اس بات میں آگے ہو، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تم. یہاں پر لکھا ہوا ہے ہی نہیں کہ صرف محمد کے لیے تھا یہ. چلیے یہ بات تو ابے سمجھ گئے تیرا ہیں لوگ اللہ بول رہا الحمدللہ. ہے کہ محمد کے لیے نہیں تھا، یا یہ والی تفسیر والا سالہ بول رہا ہے 1400 سال کے بعد اپنے محمد کی 2 نمبری جھوٹی اور بغیرتیوں کو چھپانے کے لیے. اچھا چل، اس استغفر کے اللہ، لا بعد حول اس کے ولا بعد قوت الا باللہ. اس کے بعد بہرحال ہاں ہاں ہاں، لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. مجھے بتا اس کے یہ بعد تمہارے پڑھنے سے کچھ نہ ہوگا. تم پڑھنے سے تمہارے گناہ تھوڑی معاف ہونے والے ہیں. تم تو میرے گناہ گمراہ ہو معاف چکے. کرنے کی ضرورت بھی نہیں، میں اللہ میرے اپنے گناہ معاف نہیں معاف کرنے کے لیے کرتا پڑھ تو. رہا ہوں، اور جو سن اچھا رہے ہیں مجھے جن بتا، یہ کو 93 اب سورہ الدہا جو ہے یہ کب آئی تھی؟ سورہ اب مدثر تو کے بعد کون سی یہ سورت تھی؟ ٹاپک آگے، بات آگے چلے گی، بات آگے چلے ارے گی. اصل میں سورہ جوائن ہوا تھا المدثر کے ایک بعد سوال کا کون سی جواب سورت دینا تھی؟ ہے. ارے سورہ المدثر کے بعد کون سی سورت تھی؟ نہیں یار، یہ تو ہو چکا، جواب مل چکا. اب بات آگے ابے پڑھیں گے آپ. میں پوچھ رہا ہوں سورہ المدثر کے بعد کون سی نہیں، سورت یہ تھی؟ بات تو مکمل ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ابے کو مکمل ہدایت نہیں کے ہوئی. اب راستے پہ یا لانے کے واسطے ان کنگر، کو اب نبوت یا ملی. کنگر، یہ اب ایسے نہیں 40 اچھا کھیلتے سال کی ہم. بات ایک ملنے منٹ دو یا 25 سال ایک بعد منٹ ملنے دو یا ایڈم 60 سال بعد ملنے دو. ایڈم لیکن مفتی صاحب، ایڈم اور مفتی صاحب دیکھو، ایک ساتھ دونوں ایک دوسرے پہ اگر بولو گے تو پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. مفتی صاحب تھوڑا بریک بھی لگایا کرو نا. آپ ایک ایک نہیں سوال یار، ایک ایک پوائنٹ پہ جاتے ہیں تاکہ وہ تو ہمیں بھی تعلیم پہ سمجھ آ میں جا آئے، رہے ہیں. لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے آدم نہیں کیا وہ بول رہا ہے، آپ کیا بول رہے لوگ ہو. سمجھ رہے ہیں اس نے آپ سے الحمدللہ، ایک آپ سوال بے کیا فکر کہ رہیے، لوگ تو مدثر سمجھ کے رہے بعد ہیں. جو ہے سورہ یہ مدثر کے لوگوں کو بعد نہ کون سا سمجھنے سورہ کے لیے نازل چیخ ہوا؟ پکارا کر رہے آپ ہیں. آپ لوگ کو سمجھ پتا ہے چکے یا ہیں نہیں پتا ہے الحمدللہ. مفتی جن صاحب؟ کو پہلے اس کا سمجھنے جواب کے دو. لیے، جو سمجھنے ارے کے لیے شریک ہوئے، جو سمجھنے کے لیے جوائن مفتی ہوئے، وہ صاحب سمجھ رہے ہیں. سورہ مدثر کے بعد کون سا سورہ؟ یہی سوال تھا نا ایڈم آپ کا؟ جی 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 جی. کیا ہوا، چلیے مجھے میں کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں. ہاں سنیے، ان کا سوال یہ ہلو تھا سب سے پہلے. ہاں یار، باقی سنیے لوگ کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی سر آپ کی آ رہی ہے، وہ سننا نہیں چاہتے. نہیں میں تو سن رہا ہوں. ہلو، آ رہی ہے آواز. ہلو. جی سر صرف وہ اسٹریم سننا یار نہیں پھٹ چاہتے. گیا آپ ہے کی کیا؟ آواز باقی سب کو آ رہی ہے. نہیں 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 سر، آپ کی آواز آ رہی ہے سب کو، وہ سننا نہیں چاہتے. ہلو میری آواز آ رہی ہے. ہلو ہلو. جی سر، آپ کو میری ہماری آواز آ نہیں آ رہی ہے. رہی. آپ کی آواز سب کو آ رہی ہے ساحل صاحب. میری آ رہی ہے. مجھے باقی کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے.
अरे साहिल साहब आपकी आवाज सबको आ रही है, जरा देखिए अपनी सेटिंग्स। एक मिनट, बाकी लोगों की आपको आवाज आ रही है क्या? एडम की आवाज बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बाकी मुझे आपकी किसी आवाज की नहीं नहीं आ आ रही। रही है। जी नहीं यार, सभी मुझे की भी आ किसी रही की नहीं आ रही है। साहिल भाई आपकी भी आ रही है, लाला जी की भी आ रही है। एक मिनट मैं सुनिए, देखता हूँ ब्लूटूथ कनेक्शन मेरा क्या हुआ है। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी भाई, लेकिन आप अभी बोलिए ना तो बेहतर है। हाँ एडम, जी जी हाँ एडम आई आवाज है। मेरा ब्लूटूथ आ एक गई अब। वो, हाँ मैं ये ओके पूछ रहा था, मैंने सवाल सही किया ना? यही पूछे थे ना, सूरह मुदस्सिर के बाद कौन सी सूरह नाजिल हुई? जी हाँ मुफ्ती साहब, आपको पता है सूरह मुदस्सिर के बाद कौन सी सूरह नाजिल हुई? हेलो, इनके मुफ्ती, सवाल पहले ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम को मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका नहीं, जवाब आप दो ना इनके मुफ्ती साहब। नहीं, आप पहले सवाल का जवाब होने दीजिए ना। बात लेकिन खत्म करने से मुदस्सिर के पहले बाद दूसरी कौन? बात शुरू कर रहे हैं, जब से ये लोग यही अरे कर रहे हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपको, मुफ्ती साहब सुनो ना मेरी बात, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि सूरह मुदस्सिर के बाद कौन सी सूरह नाजिल हुई? पता इस है वक्त आप? तो जहन में नहीं है, कुछ देखना पड़ेगा तो मुझे। ऐसा मैं बोल देते बताता तो हूँ, खत्म हो जाती ना बात। मैं बता देता हूँ। सूरह नहीं, फातिहा, उसके बाद अल मस्जिद, उसके बाद अल तकवी, उसके बाद अल लैला, उसके बाद अल हाँ फाजिर, चलिए, नहीं उसके बाद आप अद्दुहाहा। अच्छा उसके बाद 11वीं सूरत अद्दुहाहा में अल्लाह फिर फरमा रहा है कि तू गुनाह के अंदर था, तू जिल्लत में था, जलालन, तू बिफरा हुआ था, तेरे को अम्र वही का नहीं तो, पता इसी था, का तो मतलब मैंने हो तुझे जाएगा हिदायत दी। इतनी देर से अच्छा इसी का अब तो मतलब उसके बताया बाद कि उससे जिब्राइल, मुराद उसके ना। बाद जिब्राइल मोहम्मद के घर नहीं दाखिल हुआ। सुना अभी दाऊद की हदीस है कि जिब्राइल मोहम्मद के घर दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद के घर कौन है? तमासील। सर पढ़िए सर, अरबी आपके सामने है सर, बताइए क्या लिखा हुआ है। नहीं, ये आप मतलब नहीं आपके जो नहीं, सवाल है जिब्राइल किसके घर उससे इसका दाखिल नहीं कोई हुई, दाखिल ताल्लुक ही हुआ? नहीं है। आप बात अरे इधर यार उधर मोहम्मद बुत खेल रहे। परस्त था ना यार, बुत उसके घर में थे, नहीं वही तो थे, साबित हो मैं रहा है। कह रहा हूँ कि पढ़ना मोहम्मद जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्त नहीं थे। लिखा हुआ है। बुत घर में अच्छा बुत होने तमासील से का इसका क्या मतलब मतलब है ये नहीं। मुफ्ती साहब? जी, तमासील का क्या मतलब है? तमासिल के माने बुतों के भी आते हैं। क्या हाँ तो लिखा हुआ है? फिर लेकिन वही तो कह रहा है ना वो, एडम भी नहीं, तो तो वही मैं कह भी रहा है यही ना, कह घर रहा पे हूँ कि बुत थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में भी बुत थे, लेकिन वो बुत परस्त नहीं थे ना। इसी तरह यार का मैंने 100 मोहम्मद दफा लेकिन सल्लल्लाहु जवाब अलैहि दिया क्योंकि वसल्लम भी उसका बुत बाप परस्त बुत नहीं बना थे। के बेचता था। साहिल मैंने इसके पास सवाल का जवाब 100 दफा दिया है। उसका बाप, वही बोल इब्राहिम रहा का हूँ कि बाप बुत बना के बेचता था। क्या वो मुआविया बुत मोहम्मद बुत बना के बेचते थे? अच्छा एक मिनट वो एडम, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका ये जो सवाल, आपका जो आर्ग्यूमेंट था कि हजरत इब्राहिम के घर पे भी बुत थे लेकिन वो बुत परस्तिश नहीं करते थे, तो उसका जवाब ये दिया गया कि उनके जो वालिद थे, पिताजी जो थे, अब्बू जान जो थे, वो बनाते थे बुतों को। ठीक है, कारोबार था जो भी था। हजरत मोहम्मद साहब के साथ ये मामला नहीं था ना, उनके घर वाले तो इस तरीके का उनका कोई बिजनेस नहीं था या बुत बनाते नहीं थे, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये यहाँ पे कैसे सही होगा? इसका जवाब दीजिए आप। नहीं। हाँ, ये सवाल इसलिए उठा कि यहाँ असल बात तो 40 साल बाद नबूवत क्यों मिली, सवाल यहाँ से शुरू हुआ था। मैं नहीं, अभी सवाल ये है कि उनके घर पे बुत क्यों थे? ठीक है, ये मान लीजिए कि उनके घर में बुत रहने से ये कहाँ से साबित हो रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती करते थे? तो क्या ये तो करने के लिए साबित थे? बुत कहीं काहे लिखा के लिए हुआ थे? नहीं है ना। ये तो सुबह शाम बुत उनको मैं चाटते किस थे। यही लिए तो थे? समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु बुत अलैहि किस लिए थे? वसल्लम बुत परस्ती नहीं करते थे। नहीं नहीं, ये बुत यही तो किस लिए थे? समझाना अब चाह रहा इसको हूँ। आप, घर पे बुत रहने से अरे तो जैसे मुफ्ती जैसे साहब इब्राहिम सुनो ना अलैहिस्सलाम। मेरी बात। भाई सुनो ना मुफ्ती साहब, मेरी बात सुनो ना, आप समझो ना बात को यार, नहीं तो मसला सॉल्व नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि बुत होने से ये साबित नहीं होता कि वो बुत परस्त थे। हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं कि बुत क्यों थे फिर? क्योंकि आप सोचिए, एक आम इंसान की बात नहीं हो रही है, एक नबी की बात हो रही है। नबी के घर में तो बुत हो ही नहीं सकते, रहना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ बुत क्यों थे, इसका जवाब दे दीजिए भाई, कोई तसल्ली बख्श, ताकि हमारे दिल को भी सुकून मिले। क्या जवाब है इसका, बुत क्यों थे? मैं वही कह रहा हूँ कि उस वक्त अरब के अंदर तकरीबन हर घर में बुत था, और अल्लाह के नबी लेकिन नबी के घर सल्लल्लाहु पे नहीं अलैहि होना चाहिए वसल्लम था ना अपने नबी? चचा के अगर पास देखो, रहते थे, अपने चचा के सुनो ना पास मेरी बात, रहते थे, तो उनके घर मेरी बात में सुनो। बुत थे, इसीलिए अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया होना कि चाहिए ना, बुतों को निकाल दे। बात हो गई ना? लेकिन नहीं, बात हो गई लेकिन ना? नहीं होना। बुत अरे थे वो तो नबी, अल्लाह ने हुक्म दिया निकाल दो, निकाल दिए। सुनो ना भाई, सुनो ना मेरी बात मुफ्ती नहीं, साहब। सवाल का जवाब हो बुत, गया ना?
नहीं हुआ ना, बुत नहीं होना चाहिए ना नबियों के घर पे। आप सोचिए ना यार, अल्लाह उनको, अगर आप कह रहे कि वो गुमराह नहीं थे, वो इस तरीके से बहके नहीं थे, नहीं। हालांकि कुरान की आयत कह रही है, सुनो मेरी बात, तो उनके घर में